एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कानड़ा महला पंजवा गोबिंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहे ओ सर्ब समाई रहाओ कहन पवन नाही पायो पायो अनक उकत चतुराई जतन जतन अनक उपावरे ता मिले हो जा कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संत रिनाई जतन जतन अनक उपावरे ता मिलियो जा कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संत रिनाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर 1307 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई सुखविंदर सिंह जी गुरमत वदियाला
गुरुद्वारा बाला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। सिख कौम दे महान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा 24 तरीक नूं है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी 28 तरीक नूं है। आप संगत दे सहयोग नाल आप संगत दियां असीसां आप संगत दे दसवंध नाल जिथे तकरीबन 3 महीने बीतन लगे हैं, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंधक सेवादार लंगरां दियां वड्डियां सेवावां निभा रहे हैं। उत्थे हुण 850 बिस्तरियां का प्रबंध किया जा रहा है और दिल्ली दियां भावें पूर्व पश्चिम होवे भावें उत्तर दक्षिण होवे, सारियां दिशावां दे विच ऑक्सीजन बैड और आने वाले मरीजों वास्ते लंगर बाकी सहूलतों का प्रबंध कर रही है। डॉक्टरों का नर्सां का प्रबंध दिल्ली सरकार नूं पत्र लिखिया गया है कि मेडिकल सेवावां की जिम्मेवारी सरकार चुके। उन्हां दे रहन बाकी जो सेवावां हैं वो जिम्मेवारी दिल्ली कमेटी चुकेगी। सो सारिआं नूं बेनती है भाई आओ इन्हां सेवावां दे विच अपना हिस्सा पाइए। आपां सारे रल मिल के मनुखता दी मानवता दी सेवा दे जो ये कारज हैं उन्हां नूं अगे हो के करिए। विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगह बैसन पाई है। रब दी दरगाह तक थां प्राप्त करने वास्ते जां तां उही रस्ते ने जिहड़े जोगियां ने जां ऋषियां मुनियां ने कई कई जुग भगती साध के जतन किया। वो अवस्था मिली नहीं मिली ये तो वाहिगुरु जानदा है, पर गुरु की बाणी का फैसला है भाई कि जे दुनिया विच रह के मनुखता ते मानवता की सेवा करोगे तो फिर कहो नानक बाहां लुड़ाई है। जिदन इस संसार तो आपां जावांगे, जिवें कोई जेतू खिडारी जदों मैच जित लैंदा है ते तुसी वेख्या होएगा वो ग्राउंड दे विचों हथ उलारदा होया लोकां दा प्यार लैंदा होया वो बाहर आउंदा है। इवें आपां इस मनुखता दे इस संसार दे समुंदर दे विचों आपां बाजी जित के निकलांगे। सो आओ दो ही रस्ते ने भाई, एक सेवा है एक सिमरन है। सिमरन तुहाडा परसनल है, निजी है, पर सेवा थोड़ी निजी नहीं हो सकती कि मैं अपने आप नूं सवेरे इशनान करा लवां मैं कहां जी मैं सेवा की है। नहीं, दूजे नूं इशनान करावांगे तो सेवा होएगी भाई। सो सच्चे पातशाह ने भाई सिखो तुहानूं समर्था दिती है, शक्ति दिती है, पर मैं वेख रहा कि केवल सिखां नूं नहीं जिहड़े गुरु घर नूं मनदे ने, जिन्हां दी गुरु नानक दे घर विच आस्था है, सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं भी बड़ी शक्ति दिती है। कल भी कुलदीप नैयर जी दे पुत्र ने 25 लाख रुपया सेवा भेजी है। कितना किते जाके उन्हां धर्मी पुरखां दे हिरदे द्रवदे ने, अंदर हिरदे विच तरस पैदा हुंदा है। मनुख
ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਪਰ ਪੱਲਿਓ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न भरिया रे। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर ज़हारा ज़हूर, सर्व कलाम भरपूर। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। वालिए कुल दो जहां, लोक परलोक हालत पालत दे सहाय। दो जहानां दे वाली, दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत। गुरता गद्दी उत्ते सुभाए मान, धन सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन अते पवित्र हजूरी विच बराजमान गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी दे बहुत वड्डे भाग ने जो कि धन सतगुरु बाला प्रीतम श्री हरकृष्ण ध्याई है। जिस डिठ है सब दुख जाए, ऐसे दीन दयाल सतगुरु बाला प्रीतम दे घर विच बैठण दा सुभाग समा आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 1307 ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੀਰਥਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਨੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਚਲੇ ਗਈ, ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਦ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ, ਪਰਮਿਤ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਗੋ ਪਲਸ ਬਿੰਦ। ਗੋ ਮਾਨੇ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦੁਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਹੱਸ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਝੱਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਝੁਕਮੁਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੁਕਮੁਕਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਝੁੰਡ ਝੰਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਝੁੰਡ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਏ ਝੁੰਡ ਝੰਡੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਏ ਦੇਵਤਾ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਏ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਏ ਭਾਈ ਸਕਾ। ਭਾਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਝੁੰਡ ਝੰਡੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵੇਂਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਣੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਗੋਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4-5 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੋ ਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸਹੀ ਪੂਜਿਆ ਦੇਹੋ ਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇਖ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਵਲ ਜੇ ਹਰੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਏਕ ਮਸੀਤ ਵਸਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਵਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਠੱਗ ਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਹਰ ਜ਼र्रे में उसका ज़हूर है, तुझको नज़र न आए तो ये किसका कसूर है। हर ਜ਼र्रे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬੇਅੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੋ ਮਹਾਂਪਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੀਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਉਹ ਉਸ ਮਹੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਥਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਮਹੀਅਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਾਂ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ
ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨ ਸਕੈ ਜਾਲੇ, ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ, ਮਾਤ दूध जैसे वाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा किरपाले। मेरे सतगुरु पातशाह कहते ने भाई ओ मालिक तेरे नाल है। सतगुरु गुरदेव पातशाह जी ने कहा बस तैनू ओनू समझण दी लोड़ है कि वो सर्वरे कैनात विच वसिया होया है, वो सर्व व्यापक है। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਾ ਰੱਖ। ਭਲਿਆ ਇਹ ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਸਰਵਰੇ ਕੈਨਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਸ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ। ਪਰਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਲਿਓ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਤ ਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
जिस दा रूप ही कोई नहीं, जो अजूनी है, जो सह भंग है, जो अकाल मूरत है। गुरुदेव पातशाह कहते ने जिस दी मूरत कोई नहीं, जिस जोड़ा कि बचपन जवानी बुढ़ेपे विच नहीं आउंदा, जिस दी शकल ही कोई नहीं, उहदे बारे तुसी किवें अंदाज़ा ला सकते हो। मेरे गुरुदेव कहते ने जो जूना विच ही नहीं आया, जो अजन्मा है, गुरुदेव पातशाह कहते ने उहदे बारे किवें अंदाज़ा लावोगे। जिसका प्रकाश अपने आप तो है, जिसनों किसी माँ बाप ने पैदा ही नहीं किया, उहदे बारे किवें अंदाज़ा लाओगे। गुरुदेव कहते ने होर वड्डी गल वो अगम है, वो बहुत डूंगा है। सतगुरु कहते ने अगोचर वो ज्ञान इंद्रियां दी पहुँच तो परे है। मनुख नूं परमेश्वर ने 5 कर्म इंद्रे 5 ज्ञान इंद्रे बख्शिश कीते, और अजिही गल नहीं कि इन्हां इंद्रियां दे राही मनुख ने अपने जीवन विच बड़ी तरक्की कीती है। चेते रखना, मनुख ने इन्हां नेत्रां दे राही इस दृष्टिमान संसार दे विच दृष्टि दे राही वेखिया, हर एक चीज़ नूं पहचानण दी समर्था ये रखदा है। अखां दे राही इहने पहचान कीती ये वस्तु ये है, ते जेकर कोई इहदी दृष्टि तो बाहर दी गल होई, भाव विच पड़दा है, कंध है, तां इस दे दूजे ज्ञान इंद्रे कन्ना ने सुन के कंध दे पिछली हो रही गलबात नूं इहदे तक पहुँचा दिता, इहनूं समझा दिता है। ये कन्ना दे राही सुन के पता कर लैंदा है कि मेरे सामने जो वस्तु है, जो मैनू विखाई नहीं दे रही इस पर्दे तो पिछों, वो किहो जी है। कन्ना नाल सुनी तां दूजे नूं दस दित्ती। ਜਿਹੜੀ गल कन्ना रूपी इंद्रियां दी पहुँच तो भी रह जाए, चेते रखना नक रूपी इंद्रे ने इहदी सहायता की। गुआंढियां दे घर की पक रहा है, सुंघण दी शक्ति ने इनू दस दिता है। वो सुंघण शक्ति करके इनू सारा पता लग सकता है। मालक ने एडी इस दे इंद्रे विच समर्था पाई कि इस दे इस सुंघण दी शक्ति ने ये पहचान लिया कि इत्थे केड़ी वस्तु पई हुई है, इहदे विचों ये महक ये स्मैल आ रही है। जिथे नक ने अपने हाथ खड़े कर दिते, जिथे कन्ना ने अपने हाथ खड़े कर दिते, जिथे नेत्र अपने हाथ खड़े कर देन, जां चलो मैं इहनूं इवें कह लवां कि जे नेत्रहीन व्यक्ति भी होवे तां भी उस मालक ने उसनूं जेड़ा इंद्रा दिता है वो जेवा रूपी इंद्रा दिता, ते जेवा रूपी इंद्रे ने उसका स्वाद चख के ये लूणा है, ये खट्टा है, ये मिठा है, वो दस दिता। भाव के जेवा दे राही ये पता कर सकता है। ते चलो मान लो जिसकी जेवा नूं भी ना पता लगे, कहन लगे पंजवां इंद्रा ज्ञान इंद्रा इहदी त्वचा है, ते त्वचा दे राही इहने टच करके स्पर्श करके उस वस्तु बारे पहचान लिया। हुण जेड़े वीर नेत्रहीन हुंदे ने उन्हां नूं तुसीं वेखो, मालक ने ऐसी दात दिती, किसे पदार्थ नूं भी वो फड़ लैण ते उस पदार्थ नूं छो के दस दिंदे ने ये फलानी वस्तु है। मैनूं कह लैण देना, विज्ञान दे युग ने इन्नी तरक्की कीती कि अज विज्ञानियां ने हर चीज़ का आयताकार कढ़ के साढ़े सामने रख दिता। इथों तक कि सूरज अते धरती की दूरी किन्नी है ये साढ़े सामने रख दिती। सूरज का गोला किन्ना वड्डा है साढ़े सामने रख दिता। ये धरती किन्नी गोल है ये साढ़े सामने रख दिता। सूरज अते चंद्रमा की दूरी साढ़े सामने रख दिती। इथों तक कि विज्ञान ने तरक्की कर लई कि वो कहते ने कि एक तारा दूजे तारे तो किन्नी दूर है ये भी दस दिता। चलो किन्ने ग्रह ने ते ग्रहां दे विच किन्नी कुछ दूरी है ये भी वैज्ञानिकों ने दस दिता है। पर सच जानना अजिहा कोई वैज्ञानिक अज तक नहीं आया कि वो परमेश्वर बारे दस के वो किन्ना वड्डा है,
किन्ना छोटा है, उसका किहो जिहा रूप है, किहो जिहा रंग है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते ने परमत रूप अगम अगोचर रहे सर्व समाई। सतगुरु कहन लगे वो मित तो परे है, क्योंकि वो अमितोज है। जिसनों असी पढ़ते हैं दसम पातशाह जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी जाप साहिब विच गुरुदेव पिता जी कहते ने कि चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात निहंजे, रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत के, अचल मूरत अमितोज प्रकाश। सतगुरु कहते ने वो अमितोज है, ओदा अंदाजा लाउना बहुत औखा है। जिन्हों मेरे गुरुदेव पातशाह सुखमनी साहिब विच शहीदां दे सरताज सानू कहते ने, भलिया रूप न रेख न रंग किछ, त्रे गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। मेरे सतगुरु पातशाह कहते ने वो रूप रंग तो वखरा है। हाँ, ये गल वखरी है कि वो परमेश्वर इन्हां तेरे ज्ञान इंद्रियां दी पहुँच तो परे है। ते जे तू उसनूं पाउणा चाहुंदा ते इस सर्व व्यापकता दे उस परमेश्वर वाहिगुरू नूं समझ, इस रहस नूं समझ कि वो मालिक सारियां विच वसिया होया है। वो सबै घट राम बोलै, राम बिना को बोलै रे। वो परमेश्वर सारियां विच पूरिया होया है। पर ये समझ गुर प्रसाद गुरु दी कृपा द्वारा ही तैनू आ सकती है। पर मनुख है, मनुख ने उसनू सर्व व्यापकता दे विच तां की समझना सी। मेरे गुरुदेव कहते ने इसने केवल चुंझत ज्ञान दीयां गल्लां करके उसनू जेड़ा है ज्ञान दे राही समझण दा यतन कीता कि मैं बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया, फिर मैं रब दी प्राप्ति कर लांगा। गुरुदेव पातशाह कहते केवल चुंझत ज्ञान दीयां गल्लां करके रब दी प्राप्ति नहीं हुंदी। कहन भवन नाही पायो पायो, अनिक उक्त चतुराई। कहन दा अर्थ है केवल कहण दे नाल, केवल वख्यान करन दे नाल, केवल ज्ञान दीयां गल्लां करन दे नाल कि तुसी उस नूं प्राप्त कर सकदे हो? नहीं नहीं, गल्लां दे नाल तां मनुख पिछे किथे रहा। तुसी वेखो बातन ही आसमान गिरावे, गल्लां दे नाल ते मनुख ने वड्डियां वड्डियां गल्लां कर दित्तियां और बातां दे नाल आसमान नूं गिराउण दीयां गल्लां करदा है। जेड़ा बंदा बहुत ज़्यादा गालड़ी होएगा ते ओ घंटियां वधी बोल के भी ओदी विचार विचों तुहानूं कुछ लभेगा ही नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं होएगा। ते मनुख कहंदा है भई मैं तो इहदे कोल 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठिया, मैनूं कुछ पता ही नहीं लग्या, कुछ प्राप्त ते होया ही नहीं। पर किसे संत कोल, किसे महापुरुष कोल, किसे करनी वाले कोल बैठोगे, कुछ पल ही बैठोगे, तुहानूं बहुत कुछ उहदे कोलों प्राप्त हो जाएगा। केवल गल्लां करन दे नाल कुछ प्राप्त नहीं हुंदा। एक गाथा तुहाडे नाल सांझी करां। एक अपने आप नूं कहंदा कहांदा होया विद्वान पंडित 4 कुछ किताबां चुक के किसे बेड़ी दे विच ओ सवार हो गया। नाव दे विच ओ सवार होया ते बैठा होया, पर इस नूं एक बीमारी सी कि हर एक व्यक्ति नूं ओ सवाल करदा हुंदा सी। हर व्यक्ति नूं ओने सवाल करना, सवाल भी अपना ते उत्तर भी अपनी मर्जी दा ही ओ चाहुंदा सी कि मैं सवाल करां इहो जिहा जिहड़ा अगला सामने वाला उत्तर ही ना देवे, उहनूं ना उत्तर कर दईए। ऐसे किन्ने ही लोग तुहानूं संसार विच मिल जाणगे जिन्हां नूं अपनी विद्या दा हंकार हुंदा है, जिन्हां दे अंदर केवल हौमे दी प्रवृत्ति है कि सवाल करी जाने और सामने वाले नूं सवाल करके नीवां विखाउणा। कहंदे ने इसे तरह की एक प्रवृत्ति का मनुख नाव दे विच बेड़ी विच सवार होया। जिहड़ा उहदा मलाह सी, चालक सी, वो बेचारा अनपढ़ सी, पढ़िया लिखिया नहीं सी। ये उहदे कोल बैठा होया ते इहने पहला सवाल उहनूं कीता। कहण लगे भलिया तू संस्कृत विद्या पढ़ी है, मैं तैनूं सवाल करना सी।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ 4 ਆਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ 8 ਆਨੇ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਆਨੇ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਲਾਹ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਪੁੱਛਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰਾ 16 ਆਨੇ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ, ਬਖਿਆਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਵੇਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਵੇਖੇ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਰਹਿਉ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸਵੀ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨ ਪਰਚੇ ਲਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨ ਪਰਚੇ ਲਾਇਓ, कहते हैं कहत सुनी रहत को खुशी न आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो, गुर दई मिलाए भिखिया जिव तू रखें तिव रहो। कहन लगे केवल कहते हैं कहान की गल सुनी है, पर उन्हां दी करनी विच धरती असमान दा फर्क सी। ना रब्बी सिमरन सी ते ना ही खलकत दी सेवा सी, ना ही मनुखता दी सेवा सी। कहन लगे वो केवल कहन भवन, भवन दा अर्थ इत्थे इमारत नहीं है, भवन दा अर्थ है भौना, भाव भरमण करना, रटन करना, तीर्थां दा रटन करना। सतगुरु कहंदे ने कहन भवन नाही पायो, पायो अनक उक्त चतुराई। कहन लगे ना भरमण करन नाल प्राप्त होया ते ना ही अनेकां चतुराइयां ते चलाकियां दे नाल प्राप्त होया है। सतगुरु जी ने बहुत वड्डा तजर्बा साडे नाल सांझा कीता, जिस नूं असीं रब्बी बाणी विच पढ़दे हां, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे पंच जना सो संग न छुटक्यो, अधिक अहंग बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका हार भरियो स्वामी कै द्वारे दीजै बुद्ध बबेका। कहन लगे हार के थक के मालिक दे दरवाजे ते आ गए।
सतगुरु ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਆਖਰ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। आखिरकार जदों समझ आई तो समझ ये आई कि जित सेविया सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है। जित कीता पाई है अपना साकाल बुरी क्यों काली है। मंदा मूल ना कीचे जे लम्मी नदर निहाली है। तुहाडे सामने 62 साल का तजर्बा बापू गुरु अमरदास महाराज ने रख दिता। कहन लगे संसार दे लोगों किधरे कुछ नहीं रखिया, बस एक गल चेते रखना कि सतगुर नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठै मुक्त ना होवे जे चिर शब्द ना करे विचार। गुरु दे शब्द दे लड़ लग जाना, गुरु दे शब्द दी विचार नाल जुड़ जाना। जो गुरु कहंदे जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। ये जीवन दी विचारधारा बना लेना जिहड़ी सूरज प्रकाश दे करता ने सानू समझाई। जे रब नूं प्राप्त करना चाहुंदे हो ते छड्ड दो ये चलाकियां, छड्ड दो ये चतराइयां करनियां। गुरदेव पातशाह कहंदे ने कि ए मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। चलाकियां ते चतराइयां नाल नहीं प्राप्त होएगा, वो प्राप्त होवेगा ते सतगुरु पातशाह कहंदे तेरी करनी ते कथनी एक होवे। उस नूं सर्व व्यापकता विच समझ और उस दा भजन कर। किवें कर जिम निस दिन कर काज स्वार्थ, त्यागो कबू न लागे प्यारे। तथा प्यार धरो गुरबाणी, पढ़न सुनन कीचै रुत ठानी। धरियो अर्थ जो शब्द मंझारा, बार बार उर करो विचारा। क्या गुर कहें करें हम क्या, सने सने मोड़े मन मां। बस जो गुरु कहंदा है उस नूं करना है, नहीं तो ये नहीं जो गुरु कहंदा है वो मनुख नहीं करता। सतगुरु पातशाह कहंदे ने कि उस मालिक नूं जिहड़ा है वो सर्वरे कैनात विच समझ कि वो मालिक सारियां विच वसिया होया है। गुरदेव पातशाह कहंदे ने नहीं तो ये जेड़े तू यतन करदा है, भावें भौण भरमण करदा है ते भावें केवल कथनी दियां गल्लां जेड़ियां करी जाना। कहण लगे मिलै जे बहुत सियाण पै कां गूं गरासै। चलाक ते कां भी बड़ा हुंदा है पर विष्टा विच ही मूँह मारदा है। कहण लगे कि तोता भी बड़ियां गल्लां करदा है पर रब दी प्राप्ति नहीं। कहण लगे जतन जतन अनिक उपावरे, तो मिलियो जो किरपाई। ये अनेकां तरह के कीते हुए तेरे जतन व्यर्थ ने, वो तदे मिलेगा जे वो मालिक अपनी कृपा आप ही करे। वो मालिक तेरे उत्ते अपनी कृपा कर देवे, रहमत कर देवे, फिर वो मिलेगा। तो ओदी कृपा लैण वास्ते की करना पेगा। गुरदेव पातशाह कहंदे ने प्रभु दयार कृपार कृपा निध, जन नानक संत रे नाई। दास नानक कहंदा है, गुरदेव पातशाह कहंदे ने कि वो प्रभु दयावान है, कृपालू है, कृपा दा खजाना है। वो सत संगियां दी चरण धूड़ विचों प्राप्त हो सकता है। गुरदेव पातशाह कहंदे ने वो सत संगियां विचों प्राप्त होएगा। अरदास करिया कर मेरे मालिक जी, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। लोड़ है गुरु पातशाह कृपा करन, सानू इहो जे गुरमुखां दी संगत प्राप्त होवे जिन्हां मिलिया रब दा नाम चितावे अते इह सुमत देवे कि असी सरबत दे भले वास्ते अरदास करदे रहिए। गुरु कृपा करे कि सारे संसार उत्ते जिहड़ी इस वेले महा बिमारी छाई हुई है ये तो सारियां नूं बचा के रखे। अरदास है जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। जित द्वारै उभरै तितै लो बहार। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए। कोटान कोट शुकर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अते दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब, सकत्तर साहब सारियां दा विशेष धन्यवाद, खास धन्यवाद। अति सत्कारयोग सिंह साहब, ज्ञानी जी का, ज्ञानी रणजीत सिंह जी का जेड़े कि अथाह प्यार बख्शिश करते हैं। गुरु कृपा करे सारियां नूं होर सेवा करन दा बल उद्यम बख्शिश करन। भुलां मेरियां बख्श देनियां। गुरु की गल कोई चंगी लगी होवे अपने हिरदे विच वसाना जी।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।